ఓకే, హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण కృష్ణ कृष्ण కృష్ణ हरे కృష్ణ हरे హరే हरे హరే. राम హరే రామ హరే राम రామ राम రామ हरे రామ हरे. హరే హరే. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय. జయ. ఓకే, సో ఈరోజు మనము తృతీయ స్కందంలో ప్రథమ అధ్యాయం నుంచి 16వ శ్లోకము చెప్పమని చెప్పారు. అంతే కదా, కరెక్టేనా? అంతే ప్రభు. మొన్న 16 చెప్పారు ప్రభు. మొన్న 16 అంతే ప్రభు. 16 14 15 చెప్పారు. 14 15 అయిపోయింది, 16 ఈరోజు. ఓకే ఓకే, సో అయితే ఒకసారి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్న శ్లోకాసు ఒకసారి విందాం మనం. ఒక 5 to 6 minutes పడుతుంది అది. నేను ఒక ఆడియో ప్లే చేస్తాను, మంచి రాగయుక్తంగా ఈ శ్లోకాలు ఒకసారి విందాం అందరము. దాని తర్వాత నేను 16వ శ్లోకం గురించి చెప్తాను నేను. ఓకే, श्रीशुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत् यद्वा अयं मन्त्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम् राजोवाच पुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेण स सङ्गमः कदा वा सः संवादः एतद्वर्णय नः प्रभो न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुविद् प्रीतात्मा श्रूयतामिति
श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् असाधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शम् सुतकर्म गर्ह्यम् न वारयामास नृपस्नुषायाः स्वास्त्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतोदात् समयेन दायम् तमोजुषाणो यदजातशत्रोः यदा च पार्थ प्रहितः सभायाम् जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेने क्षतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनम् प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अताह तन्मन्त्रदृशाम् वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकम् वदन्ति अजातशत्रोः प्रतियच्छतायम् विदिक्षतो दुर्विषहम् महानुजो यत्र वृकोदरायिः असन्दृशा यत्त्वम् अलम् बिभेषि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षितिदेव देवः आस्ते स्वपुर्याम् यदुदेव देवो विनिर्जिताशेष नृदेव देवः स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टोऽयम् अपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीः त्यजाश्वशैवम् कुलकौशलाय इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौ बलेन कयेन मत्रोपजुहावजिह्मम् दास्यासुतम् यद्बलिनैव पृष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यताम् आशु पुराश्वसानः स इत्थम् अत्युल्बणकर्णबाणैः भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयम् धनुर्द्वारि निधाय मायाम् गतव्यथो यात् उरुमानयानः स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वयात् तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरित्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः गाम् पर्यटन् मेध्यविविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोऽधः शयनोऽवधूतः अलक्षितः स्वैरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थम् व्रजन् भारतमेव वर्षम् कालेन यावद्गतवान् प्रभासम् तावत् शशास क्षितिमेकचक्राम् एकातपत्राम् अजितेन पार्थः तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिम् वनम् यथा वेणुजवन्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीम् प्रत्यगियाय तूष्णीम् तस्याम् तृतस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेः हसितस्य वायोः तीर्थम् सुदासस्य गवाम् गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चेहद्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः
प्रत्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णम् अनुस्मरन्ति ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रम् वृद्धम् सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम् भागवतम् ददर्श। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। ఓకే, సో బాగుందా? అందరికి నచ్చిందా? పారాయణ నచ్చిందా? మంచిగా చదివారు ప్రభుజీ అని మా అందరం ఎంత బాగుంది ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. చేయాలి ప్రభుజీ మమ్మల్ని. యా, సో దీంట్లో ఎవరికైనా సంగీతం తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారా? విజయ. ప్రభుజీ ఎవరు? విజయానా? కాదు ప్రభు. ఆ. సో ఎవరికి లేదా సంగీత జ్ఞానం? లేదా ఎవరికి? లేదు ప్రభు మాకు. లేదు ప్రభుజీ. ఆ? లేదు ప్రభుజీ. లేదు. లేదు ఓకే. ప్రభుజీ అంటున్నాం అంతే, మాకు రాదు. ఇది మంచి హిందోళ వాయిస్ అంటే హిందోళ రాగంలో, మంచి హిందోళ రాగంలో రాగయుక్తంగా చెవులకి వినసొంపుగా భాగవతం అంటే ఒక ఒక రుచి, ఒక టేస్ట్ కలిగేలాగా ఉన్నాయి ఇవి. అందుకే అది వినిపించాను మీకు అది. యా, గుడ్. ఓకే, సో అయితే ఇవాళ శ్లోకంతో మొదలు పెడదాం మనం. ఒక నిమిషం. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నాం ప్రభుజీ. యా, గుడ్ గుడ్. ప్రభు బాగున్నారా? బాగున్నారు ప్రభుజీ. యా, గుడ్ గుడ్. మీరు బాగున్నారా ప్రభుజీ? చాలా రోజుల తర్వాత క్లాస్ ఇస్తున్నారు. బాగున్నాను బాగున్నాను. యా, ఇది తెలుగుది ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఒక నిమిషం. ఓకే, గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై. శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందం ప్రథమాధ్యాయం 16వ శ్లోకం. శ్రీ శుక ఉవాచ. శ్రీశుక ఉవాచ. స్వయం ధనుర్ధ్వారి నిధాయ మాయం భ్రాతు పురో మర్మసుతాడితోపి. స్వయం ధనుర్ధ్వారి నిధాయ మాయాం భ్రాతు పురో మర్మసుతాడితోపి. సయిత్తమత్యుల్బణ కర్ణబాణైర్గతవ్యతో యాదురుమానయానః. సయిత్తమత్యుల్బనకర్ణబాణైర్గతవ్యతో యాదురుమానయానః. ఓకే, ఇంకెవరైనా చదువుతారా? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, చదువుతారా మీరు? ఎస్ ప్రభుజీ. ఎస్. స్వయం ధనుర్ద్వారి నిధాయ మాయాం భ్రాతు పురో మర్మసుతాడితోపి స ఇత్తమత్యుల్బనకర్ణబాణైర్గతవ్యతో యాదురుమానయానః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ, వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా? ప్రభుజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వయం ధనుర్ద్వారి నిధాయ మాయాం భాతుర్ పురో మర్మసుతాడితోపి సయిత్తమత్యుల్బన్ కర్ణబాణైర్గతవ్యదో యాదురుమానయానః. ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా?
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ స్వయం ప్రభుజీ. ప్రణామములు. ధనుర్ధారి నిదాయ మాయం భాతుం పురో మర్మసుతాటితోపి మత్యుల్భన కర్ణబాణై గతవ్యదో యదూరుమానయానః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. కృష్ణ ప్రభుజీ. స్వయం ధనుర్ద్వారి నిదాయ మాయాం బాతుర్పురో మర్మసుతాడితోపి సయిస్త మత్యుల్బర్ణకర్ణబాణై అర్గతవ్యదో యాధురు మానః. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. స్వయం ధనుర్ద్వారి నిధాయ మాయాం భ్రాతృం మర్మసు తాటితోపి సయిస్త ఓకే, ఇంకా మనం హరే ఈరోజు హరే క్లాస్ కృష్ణ ప్రభుజీ. తర్వాత రిసైట్ చేద్దురులేండి మొత్తం. ఓకే. స్వయం తాను స్వయంగా ధనుద్వారి ధనస్సును గృహద్వారమున నిధాయ విడిచి మాయాం బాహ్యశక్తి భ్రాతు సోదరుని పురః రాజప్రసాదం నుండి మర్మసు హృదయాంతరాళమున తాడిత తాకగా ఆపి అయినప్పటికిని సహ అతడు విదురుడు ఇత్తం ఈ విధముగా అతి ఉల్బణ తీవ్రముగా కర్ణము బాణములచే గతవ్యతః వ్యధ చెందకుండా అయాత్ ఉత్తేజితుడయ్యను ఉరు గొప్పగా మానయానః ఆ విధముగా తలుచును. అనువాదము మరియు తాత్పర్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిచే. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జాయ్. ఆ విధముగా కర్ణముల గుండా కొనిపోయిన బాణములు హృదయాంతరాళమును తాకగా విదురుడు తన విల్లును గృహద్వారమున విడిచి సోదరుని గృహమును వీడెను. బాహ్యశక్తి యొక్క కర్మలు సర్వోత్కృష్టమైనవని భావించిన కారణమున అతడు ఏమాత్రము వ్యధ చెందలేదు. భాష్యము. భగవానుని మాయాశక్తిచే సృజించబడిన ఎట్టి వికార పరిస్థితి చేతను విశుద్ధ భక్తుడైనన్నను కలతకు గురికాడు. భగవద్గీత 3.7లో ఈ విషయము ఇట్లు తెలుపబడినది. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతే. బాహ్యశక్తి యొక్క వివిధ గుణముల ప్రభావమున బద్ధజీవుడు భౌతిక ఆస్తిత్వమున తాదాత్మ్యము చెందియుండును. మిథ్యాహంకారమున లగ్నమై అతడు తానే సమస్తమును ఉనరించుచున్నానని భావించును. ఆ మాయాశక్తి భౌతిక ప్రకృతి పూర్తిగా దేవదేవుని ఆధీనమున ఉండునట్టుది. ఇక బద్ధజీవుడు పూర్తిగా మాయాశక్తి గుప్పిటిలో ఉండునట్టివాడు. అనగా అతడు పూర్తిగా భగవానుని చట్టపు అదుపులో ఉన్నట్టివాడే. కానీ కేవలము భ్రాంతి కారణముననే అతడు తన కర్మలయందు తాను స్వతంత్రుడనని భావించును. దుర్యోధనుడు అట్టి బాహ్య ప్రకృతి ప్రభావముననే వర్తించెను. దానిచే అతడు అంత్యమున పూర్తిగా నాశనము కానున్నాడు. విదురుని చక్కని సలహాను అతను ఆమోదించలేకపోయెను. పైగా తమ కుటుంబమునకు శ్రేయోభిలాషియగు మహాత్ముని అతడు అవమానించెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని విశుద్ధ భక్తుడైన కారణమున విదురుడు దానిని అవగతము చేసుకొనెను. మాయా ప్రభావముననే బాహ్యశక్తి ప్రభావము. దుర్యోధనుడు తన స్వనాశన పథమున పురోగమించుచున్నాడని విదురుడు తాను అతని పరుషవాక్కులచే తీవ్రముగా అవమానింపబడినప్పటికీ గాంచగలిగెను. కనుకనే అతడు మాయాశక్తి కర్మలు పరమోత్కృష్టమైనవని భావించెను. అయినను భగవానుని ఆంతరంగిక శక్తికి ఏ విధముగా తనకు ఆ పరిస్థితి యందు సహాయపడెడనని
విషయమును సైతము అతడు గాంచెను. భౌతిక జగత్తు ఆకర్షణలు భక్తుని అన్నడును సంతృప్తి పరుపజాలనందున అతడెల్లవేళలా వైరాగ్య భావమందే ఉండును. విదురుడు ఏనాడు సోదరుని రాజప్రసాదము పట్ల ఆకర్షితుడి కాలేదు. దానిని విడిచివేసి సంపూర్ణముగా భగవాన్ని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయందు లగ్నమగుటకు అతడు సదా సంసిద్ధుడై ఉండెను. ఇప్పుడు దుర్యోధనుని అనుగ్రహమున అతనికి ఆ అవకాశం లభించెను. తత్కారణమున అవమానకరములగు పరుషవాక్కులచే వ్యధచెందుటకు బదులు అతడు తన అంతరము నుండే దుర్యోధనునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొనెను. ఏలైన తీర్థక్షేత్రమున ఒంటరిగా నివసించి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తి యోగమునందు పూర్ణముగా నియుక్తమగుటకు ఆ పరిస్థితి అతనికి అవకాశమొసగినది. భౌతిక కర్మలయందు చిక్కుబడిన ప్రతి మానవుని బాధించునటువంటి కష్టముల నుండి విదురుడు విడుదల పొందిన కారణమున గత వ్యధచందక అను పదము ప్రాధాన్యమును సంతరించుకున్నది. విల్లంబులతో తన సోదరుని ఎదుర్కొనవలసిన అవసరం ఏమాత్రము లేదని అతను యోచించెను. ఏలైనా అతని సోదరుడు తప్పక వినాశమునే పొందనున్నాడు. ఆ విధముగా అతను దుర్యోధనుడు కారోన్మకుడు కాకమునిపే రాజప్రసాదమును వీడెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమశక్తియగు మాయ ఇచ్చట ఆంతరింగకమగును బాహ్యముగను వర్తించినది. స్వయం ధనుర్ధారి నిదాయ మాయం భ్రాతు పురో మర్మసు తాడితోపి సయిత్తమత్యుల్భణ కర్ణబాణై గతవ్యతో యాదురు మానయానః. ఓకే, సో ప్రభు ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణాం. బాగున్నారా? బాగున్నాం ప్రభు. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది ఎవరైనా చెప్తారా? ఈ అధ్యాయంలో, ఈ తృతీయ స్కందము, ఈ ప్రథమ అధ్యాయంలో ఏం జరిగింది? ఎవరైనా ఒక రెండు నిమిషాలు చెప్తారా ఎవరైనా? ప్రభుజీ, ఇప్పుడు విదురుడికి ఆయన మాటలు బాధ పెట్టి బాణం వదిలిపెట్టి తను వెళ్ళిపోయినా గానీ నన్ను ఇట్లా అన్నారు అని ఈర్ష్యించుకొని వాళ్ళ గురించి కోపంగా ఆలోచించకుండా మంచి భగవంతుని భక్తి ఇంకా ఎక్కువ చేసుకుంటానని ఇది కూడా వాళ్ళదే నాకు మంచి జరిగింది అని ఇంకా వాళ్ళను కూడా ఆయనే వేడుకుంటున్నాడు. అది యొక్క గొప్పతనం అని అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే, మీరు ఈ శ్లోకం గురించి చెప్పారు. నేను అడిగింది ఏంటంటే ఇప్పటివరకు జరిగింది ఏంటనేది. సరే, నేను ఒకసారి చెప్తాను క్లుప్తంగా. సో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం చూసినట్టయితే ఇక్కడ సంఘటన ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది? విదురుడు ధృతరాష్ట్రుని తమ్ముడు. ధృతరాష్ట్రుడికి ఎప్పుడైనా సలహాలు కావాల్సి వస్తే విదురుణ్ణి పిలిచి అడిగేవాడు. విదురుడు సలహాదారుడు అనమాట. ధృతరాష్ట్రుడికి సలహాదారుడు, ఒక మంత్రి, సలహాదారుడు, అడ్వైజర్ లాగా. మంత్రి చూడామణేంద్ర అనే ఒక బిరుదు ఉంది ఎవరికి? విదురుడికి. మంత్రి చూడామణి ఇంద్ర. మంత్రుల్లోకెల్లా గొప్ప మంత్రులు చూడామణులు ఉంటారు. ఇప్పుడు మంత్రులు ఒక 1000 మంది ఉన్నారనుకోండి, ఆ 1000 మందిలలో చూడామణి లాంటి వాళ్ళు, అంటే క్రెస్ట్ జ్యువెల్స్, గ్రేటెస్ట్ మినిస్టర్స్ ఒక 5గురు ఉన్నారనుకోండి. ఆ పంచరత్నాలు లాంటి ఆ మంత్రులలో మళ్ళీ దాంట్లో కూడా టాప్ ఒకళ్ళు ఉంటారు. ది బెస్ట్, శ్రేష్టం, అత్యుత్తమమైన వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని చూడామణి ఇంద్ర
అని అంటారు. సో ఇది విదురుడికి బిరుదు. మంత్రి చూడామణీంద్ర. ఉన్న మంత్రులందరిలో, ఉన్న వాళ్ళల్లో, గొప్ప గొప్ప మంత్రులలో వాళ్ళందరికంటే అతి గొప్పవాడు మంత్రి చూడామణీంద్ర. సో అందుకే విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఇచ్చిన సలహాల్ని ఇప్పటికీ పాటిస్తారు రాజకీయ నాయకులు కానీ, లేకపోతే యూనో అలాంటి పొలిటికల్ ఏదన్నా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్లో వ్యవహారాలకు సంబంధించి విదురుడు బోధించిన బోధనలు ఇప్పటికీ పాటిస్తారు. విదుర నీతి అని అంటారు. మహాభారతంలో 5 ప్రాముఖ్యమైన సంభాషణలు ఉన్నాయి. ఏంటా 5 సంభాషణలు? భగవద్గీత, విష్ణు సహస్రనామ, విదుర నీతి, సనత్ సజాతీయ అండ్ యక్ష ప్రశ్న. సో ఈ 5 ప్రాముఖ్యమైన సంభాషణలు మహాభారతంలో. ఒక మహాభారతమే కాదు, మొత్తం ఇతిహాస పురాణాలు, వేదాలు, ఇతిహాస పురాణాలు, ఎంటైర్ వేదిక్ లిటరేచర్ మొత్తంలో కూడా ఈ 5 సంభాషణలు అతి ప్రాముఖ్యమైనవి. భగవద్గీత ఎంత ప్రాముఖ్యమైందో మనందరికి తెలుసు. సర్వవేద సారం భగవద్గీత, సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధ గోపాల నందన. తర్వాత విష్ణు సహస్రనామం ఎంత గొప్పదో మనందరికి తెలుసు. ప్రతిరోజు పారాయణం చేస్తాం మనం. చేస్తారా? ఎంతమంది పారాయణం చేస్తున్నారు? నేను పోయినసారి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే మాట అడిగాను నేను. చేస్తున్నారా? ఎవరైనా మొదలు పెట్టారా విష్ణు సహస్రనామం పారాయణ? చేస్తాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చేస్తున్నారా? ఓకే, యా. హరే కృష్ణ ప్రభు. చేస్తాం ప్రభు. గుడ్. యా, ఇక్కడ మేము కూడా స్టార్ట్ చేసాము. సాయంత్రం మాకు 6 గంటలకి, అంటే మీకు అక్కడ 7:30కి పొద్దున జూమ్ కాల్లో జాయిన్ అయ్యి అందరం చేస్తున్నాం. విష్ణు సహస్రనామం పారాయణం చేస్తున్నాం మేము కూడా. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే ఆ జూమ్ కాల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి నాకు మెసేజ్ పంపించండి, నేను గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. అందరు కలిసి చేయొచ్చు. సో విష్ణు సహస్రనామ. మూడవది యక్ష ప్రశ్న గురించి మనందరికి తెలుసు. ఎలా అయితే యుధిష్ఠిర మహారాజు యక్షుడు అడిగిన ఈ 100కు పైగా అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ ఎలా సమాధానాలు ఇచ్చాడనేది మనందరికీ తెలుసు. గొప్ప గొప్ప ప్రశ్నలు, యక్ష ప్రశ్నలు అనేవి చాలా గొప్పవి. ఇప్పటికీ ఎంతో ఫిలాసఫికల్ డెప్త్ ఉండి ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నవి యక్ష ప్రశ్నలవి. 4వది విదుర నీతి. 5వది సనత్ సజాతీయ. విదురుడు ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఎప్పుడైనా సందేహాలు, రాజధర్మం గురించి సందేహాలు ఏమన్నా ఉంటాయి, రాజధర్మం గురించి సందేహాలు ఏమన్నా ఉంటే విదురుణ్ణి పిలిచి అడిగేవాడు. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఆ సంభాషణ ఎలా ఉండేదంటే, ధృతరాష్ట్ర కొన్ని డీప్ ఇన్డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు, ఇన్డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అంటే కృష్ణుడు ఆత్మజ్ఞానం కానీ, లేకపోతే పరమాత్ముడి గురించి కానీ, భగవంతుడి గురించి కానీ అడిగినప్పుడు విదురుడు ఏమంటాడంటే, నేను ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పడానికి అర్హుణ్ణి కాదు నేను, ఎందుకంటే నేను దాసీపుత్రుణ్ణి. కేవలం బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే ఆ అధికారం ఉంది అని విదురుడు ఏం చేస్తాడు? ఎప్పుడైతే ధృతరాష్ట్రుడు ఆత్మ, పరమాత్మ, భగవాన్ వీటికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగాడో అప్పుడు విదురుడు అలా ధ్యానంలో కూర్చొని తన ధ్యానంతోటే సనత్ సజాతీయ అని ఒక ఋషిని ప్రత్యక్షం చేయిస్తాడు. సజాతీయ ఋషి బ్రాహ్మణ కులంలో నుంచి వచ్చినవాడు కాబట్టి ఈయనే అర్హత పొందినవాడు. నువ్వు అడిగిన ఈ ప్రశ్నలు, ఆత్మజ్ఞానానికి సంబంధించిన ఈ ప్రశ్నల్ని సమాధానం పరిచేవా అతను ఈ యొక్క మనిషి అని తన ధ్యానంతో
సాక్షాత్కరిస్తాడు. సో అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి ఆ సజాతీయ ఋషికి సంబంధించిన సంభాషణే సనత్ సజాతీయ. సో ఇలా ఐదు సంభాషణలు మహాభారతం నుంచి చాలా ప్రాముఖ్యమైనవి. దాంట్లో ఇప్పుడు మనం విదుర నీతిలో భాగంగా ఈ సంఘటన ఇప్పుడు 16వ శ్లోకం 3.1.16 తృతీయ స్కందము ప్రథమాధ్యాయము 16వ శ్లోకము. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇంకా యుద్ధము ఇంకో కొద్ది రోజుల్లో ప్రారంభమవుతుంది అనగా విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి చివరిసారిగా చెప్దాము, ఒక మంచి సలహా ఇద్దాము అని ప్రయత్నించి ఇలా చెప్తాడనమాట. నువ్వు కంటి చూపు లేకనే అంధుడివి కాదు, నీ మనసు, నీ వివేక బుద్ధి ఇవి కూడా మూసుకుపోయిన గుడ్డివాడివి నువ్వు. యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్లీ బ్లైండ్ బట్ యు ఆర్ ఆల్సో ఇంటెలెక్చువల్లీ బ్లైండ్ అని చెప్పి అక్కడ యుధిష్ఠిర మహారాజు, ఆ పక్కన యుధిష్ఠిర మహారాజు అజాత శత్రువు లేనివాడు. నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళినా కూడా నిన్ను క్షమిస్తాడు, కనికరిస్తాడు. ఇంకో పక్క భీముడు ఏం చేస్తున్నాడు? భీముడు విషం కక్కుతున్నాడు. ఎప్పుడెప్పుడు దుర్యోధనుని చంపుదామా అని విషం కక్కుతూ రెడీగా ఉన్నాడు. కాబట్టి అన్ని విధాలుగా చూసినా, ఎలా చూసినా కూడా నీ కుమారుడు దుర్యోధనుడికి శ్రేయస్కరమైనది రాజ్యాన్ని తిరిగి పాండవులకు అప్పచెప్పడమే. అలా అప్పగించని పక్షంలో అది దుర్యోధనుడి నాశనాన్ని స్వయంగా కోరుకున్నట్టే అని చెప్తాడు. ధృతరాష్ట్రుడు ఏమంటాడు? నా కుమారుడు దుర్యోధనుడు మారడు, కౌరవులు మారరు, దుర్యోధనుడు మారడు, అసలు మారడు. పాండవుల్నే మారమని చెప్పు. పాండవులు సాత్విక జీవనానికి అలవాటు పడ్డారు కదా, పాండవుల్నే మారమని చెప్పు. పాండవుల్నే అడ్జస్ట్ అవ్వమని చెప్పు. రాజ్యం లేకుండా బతకడం నేర్చుకున్నారు కదా, అలాగే ఉండమని చెప్పు. 14 సంవత్సరాలు ఉన్నారు కదా, అలాగే ఉండమని చెప్పు అని అంటాడు. అప్పుడు ఇంకా వాదం సంవాదం జరుగుతుంది. ధృతరాష్ట్రుడికి విదురుడికి మధ్యలో కొద్దిసేపు వాదం సంవాదం జరుగుతుంది. ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు దుర్యోధనుడు వింటాడు. దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు, దుశ్శాసనుడు అందరూ వింటారు. ఆ అసెంబ్లీలో అందరూ ఉంటారు. అప్పుడు దుర్యోధనుడికి ఎట్లా అంటే పొగలు కక్కే అంత కోపం వస్తుంటది. సో రక్తం మలమల సలసల కాగిపోతుంటది. అప్పుడు ఆవేశంగా లేచి విదురుణ్ణి నానా మాటలు అంటాడు. ఏమాత్రం విచక్షణ వివేకత లేకుండా ఆ మనిషి ఎవరు అనే ఒక క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా నానా మాటలు అంటాడు విదురుణ్ణి. విదురుడు ఎవరు? తన పినతండ్రే కదా. తన పినతండ్రి అందరి క్షేమం కోరేవాడు. అటు పాండవుల క్షేమమే కాదు, కౌరవుల క్షేమం కూడా కోరేవాడు. తన తండ్రి ధృతరాష్ట్రుడికి సలహా ఇచ్చే మంత్రి, వయసులో పెద్ద, ధర్మజ్ఞానం తెలిసినవాడు. ఇవన్నీ ఏమి చూడకుండా నానా మాటలు, అందరి ముందు నానా మాటలు అంటాడు. అప్పుడు విదురుడు వాటన్నిటిని ఓర్పుగా సహిస్తాడు.
భగవద్గీతలో కృష్ణుడు 2.14లో చెప్పినట్టుగా మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య త్వం స్థితిక్షస్వ భారత. తితిక్షణ, విదురుడు తితిక్షణ ప్రదర్శిస్తాడు. ప్రదర్శించి తన విల్లంబులు అక్కడ పెట్టి ద్వారం దగ్గర పెట్టి మౌనంగా వెళ్ళిపోతాడు. ఎదురు సమాధానం చెప్పకుండా కోపం ప్రదర్శించకుండా, అసలు కోపమే రాదు. ప్రదర్శించడానికి కోపం వస్తే కదా విదురుడికి, అసలు కోపమే రాదు. కోపం బదులు ఇంకా కృతజ్ఞతాభావం ఉంటుంది. ఎందుకు కృతజ్ఞతాభావం ఉంటుంది అవి 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 డిస్కస్ చేద్దాము కొద్ది క్షణాల్లో. దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ దుర్యోధనుడి గురించి చర్చిద్దాం మనం. దుర్యోధనుడు ఏంటి? దుర్యోధనుడిని ఏ పదంతో మనం పొగడొచ్చు చెప్పండి, ఒక పదం చెప్పండి దుర్యోధనుడిని పొగడడానికి. ఈర్ష్య ప్రభు. ఈర్ష్య, ఇంకా ఈర్ష్య, మూర్ఖుడు ప్రభుజీ. బలం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. మూర్ఖుడు, ఇంకా ద్వేషం. 1000 ఎలిఫెంట్ బలం ఉంటుంది కదా. అహంకారం ప్రభుజీ, అసూయ అహంకారం. వెరీ గుడ్. ఇంకా బలవంతుడు కదా. ద్వేషము ఆవేశము. ద్వేషము ఆవేశము. ఇంకా దుష్టుడు ప్రభు. చాలా బలవంతుడు కదా. దుష్టుడు, బలవంతుడు, దుష్టుడు. ఆయన మాటనే వినాలి ప్రభు. మొండి, రాజులాగా ఉండాలని ప్రభు. మొండితనం. ధర్మం తెలిసినా కూడా అధర్మం వైపే ఉంటా అంటాడు ప్రభుజీ. ధర్మం తెలిసినా కూడా ఒక నిమిషం ఉండండి. ఎవరు టీచర్ సుధా మాతాజీ చెప్పింది ఇప్పుడు? ప్రభుజీ ధర్మం తెలిసి కూడా అధర్మం వైపే వెళ్తా నేను అంటాడు ప్రభుజీ. అదే మీ పేరు సుధా టీచర్ కదా మీరు? కాదు ప్రభు, ఇంకో సుధా టీచర్ ప్రభుజీ. అదే ఇంకో టీచర్ ఉంది కదా సుధా అని. అవునవును. సో వెరీ గుడ్. ధర్మం తెలిసినా కూడా అధర్మం వైపే వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కోవకు చెందిన వాళ్ళని రెండు పదాలతో, 2 కేటగిరీల్లో పరిగణించవచ్చు. ఒక కేటగిరీ ఏంటంటే ఈడియట్స్, ఇంకో కేటగిరీ ఫూల్స్. ఈడియట్, ఫూల్ ఏమో మూర్ఖుడు. ఈడియట్ని ఏంటి? వెధవ అనుకోండి. వెధవ అండ్ మూర్ఖుడు. ఎవరు ఈడియట్, ఎవరు ఫూలు? డిఫరెన్స్ ఏంటి ఈ ఇద్దరికి? ఈడియట్ ఎవరంటే ఏం తెలియనివాడు, జ్ఞానం లేనివాడు ఈడియట్. ఫూల్ ఎవరు? మూర్ఖుడెవరు? అన్నీ తెలుసు, జ్ఞానం ఉంది, కానీ ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసు, తప్పొప్పులు మంచి చెడు అన్నీ తెలుసు, కానీ ఎప్పుడు తప్పే చేస్తాడు, ఎప్పుడు అధర్మం వైపే పయనిస్తాడు. అలాంటి వాడిని మూర్ఖుడు అంటారు. సో దుర్యోధన్ని పొగడాలి అంటే ఈ ఒక్క పదం చాలు, మూర్ఖుడు. సుభాషితాలలో ఒక మంచి సుభాషితం ఉంది. ఏంటది? మాతాజీ మీరు మ్యూట్ లో వెళ్ళండి మాతాజీ ప్లీజ్. సో ఇదొక సుభాషితం ఉంది. సుభాషితాలు అందరు తెలుసు కదా. సుభాషితాలు అంటే ఏం లేదు, మంచి మంచి మాటలు. దాంట్లో ఒక సుభాషితం ఏంటంటే, మూర్ఖస్య పంచచిహ్నాని గర్వధ్రువచనం తదా క్రోధశ్చ దృఢవాదశ్చ పరవాక్యేష నాధనః. మూర్ఖులకి అంటే మూర్ఖులని మనం గుర్తించాలంటే 5 రకాల సంకేతాలు ఉంటాయి. మూర్ఖస్య పంచచిహ్నాని. ఏంటా పంచచిహ్నాలు? ఏంటా 5 సంకేతాలు?
ఫస్ట్ వన్ గర్వం, ప్రైడ్, ఆరోగెన్స్. దుర్యోధనుడికి ఎంత అహంకారం ఉందో మనకు తెలుసు. దాన్ని ప్రభుపాద పర్పోర్ట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఏమని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు? ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్వాణి సర్వశః అహంకార ఇతీయం మే కర్తాహం ఇతి మన్యతే. సో ఏమనుకుంటాడు మూర్ఖుడు, లేకపోతే ఈ గర్వం ఉన్న మనిషి ఏమనుకుంటాడు? అంతా నేనే చేస్తున్నాను, అంతా నేనే చేస్తున్నాను, అన్నీ నా చేతుల్లోనే ఉన్నాయి, అన్నీ నా కంట్రోల్లోనే ఉన్నాయి, అన్నీ నా స్వాధీనంలోనే ఉన్నాయి అనే ఒక భావన. అదొకటి. ఫస్ట్ వన్ గర్వం. సెకండ్ వన్ అహంకారం. అహంకారం అదే అహంకారం అంటే గర్వం. అహంకారం, గర్వం, ప్రైడ్, ఈ సుభాషితం గురించి చెప్తున్నాను నేను. సుభాషితంలో గర్వం ఒకటి, క్రోధం, కోపం. సెకండ్ వన్ కోపం. థర్డ్ వన్ దృఢవాద అంటే నేను చెప్పిందే కరెక్ట్, నేను చెప్పిందే కరెక్ట్. మొండి అనమాట, స్టబాన్. దృఢవాదశ్చ మొండి ఘటం అంటారు కదా తెలుగులో, అది. సో తర్వాత పరవాక్యేశ్చాదరః అంటే ఇతరులు చెప్పింది పెడచెవిన పెడతాడు. ఇతరులు చెప్పింది, అది పెద్దలైనా ఎవరైనా కూడా, అది మంచైనా చెడైనా ఏదైనా కూడా పెడచెవిన పెడతాడు, వినడు. నాకెందుకు, నేను చేసిందే కరెక్టు అన్న భావన. సో ఇతరుల పట్ల ఇతరులు చెప్పే మాటల పట్ల రెస్పెక్ట్ ఉండదు, గౌరవం ఉండదు. పరవాక్యేషు అనాదరః. అనాదర అంటే డిస్రెస్పెక్ట్, గౌరవం లేకపోవడం. పరవాక్యేషు అనాదరః అంటే ఇతరులు చెప్పిన మంచి సలహాల పట్ల గౌరవం లేకపోవడం. సో ఈ అన్ని లక్షణాలు ఉన్నవాడు కాబట్టి దుర్యోధనుడు మూర్ఖుడు. మూర్ఖస్య పంచచిహ్నాని గర్వ దుర్వచనం తదా క్రోధశ్చ దృఢవాదశ్చ పరవాక్యేషు అనాదరః. సో ఇప్పుడు దుర్యోధనుడిలాగే మనకి చాలా మంది ఉన్నారు. మహాభారతంలో కానీ భాగవతంలో కానీ ఈ లక్షణాలు ప్రదర్శించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ ప్రవర్తనతోటి చివరికి ఏమయ్యారు? అందరూ వాళ్ళ పతనం చూశారు. రావణాసురుడు కానీ, అటు హిరణ్యకశిపుడు కానీ, ఇక్కడ దుర్యోధనుడు కానీ, హిరణ్యాక్షుడు కానీ, ఎవరైనా వీళ్ళందరూ చివరికి పతనం చెందారు. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు 8 స్టెప్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫాల్ డౌన్ అని చెప్తాడు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతః. ఈ 2 శ్లోకాలలో కృష్ణుడు 8 స్టెప్స్ అన్నమాట. 8 స్టెప్స్లలో వివరిస్తాడు. ఒక వ్యక్తి పతనానికి ఒక వ్యక్తి పతనం చెందాలంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఆ పతనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలాగా దిగజారిపోతాడు,
చివరికి మొత్తం కంప్లీట్ గా ఎలా పతనం అయిపోతాడు అనేది వివరిస్తాడు కృష్ణుడు అక్కడ. అదంతా దేంతో స్టార్ట్ అయింది? ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః అంటే ఈ మెటీరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద, విషయేంద్రియాల పట్ల మోహం, విషయేంద్రియాల పట్ల మోహం. ఆ మోహం కన్నా ముందు ఏం జరిగింది అక్కడ? ధ్యాయతో. ధ్యాయతో అంటే ఓకే, నేను అందరినీ మ్యూట్ చేశాను. ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మీకు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. ఓకే, సో మోహం కన్నా ముందు ఏముంది అక్కడ? ధ్యాయతో అంటే విషయేంద్రియాల మీద విషయేంద్రియాల గురించి ఆలోచించడం. ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్కి వెళ్తాం, ఏదో ఒక చిన్న ఐటెం కొనాలని వెళ్తాం మనం. కానీ ఏం చేస్తాం అక్కడ? షాపింగ్ మాల్లో అన్నీ చూస్తాం, రకరకాల షాప్స్ అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ. అన్నీ చూసి మనకి వాటి మీద ఆలోచనలు కలుగుతాయి. కొన్ని అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడే షాపింగ్ మాల్లో అక్కడే కొంటాము. కొన్ని అక్కడ కొనుక్కున్నా కూడా, ఇంటికి కామ్గా వచ్చినా కూడా తర్వాత ఆలోచిస్తుంటాం వాటి గురించి మనం. అరే అది కొంటే బాగుండు, అది చూశాను నేను, చాలా బాగుంది, అది నేను కూడా కొనుక్కుంటే బాగుండు అని ఇంటికి వచ్చి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో ఇది ధ్యానం అన్నమాట, కాంటెంప్లేషన్. సో ఇలా ఒక విషయేంద్రియాల మీద మనం ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తుంటామో వాటి గురించి ఆలోచిస్తుంటాం, పదే పదే వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాం మనం. ఇప్పుడు టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, సంతూర్ సోప్ యాడ్ ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం మనం? నేను పుట్టక ముందు నుంచి ఉంది అది, మనందరం పుట్టక ముందు నుంచి ఉంది సంతూర్ సోప్ యాడ్. ఇప్పటికి కూడా చూస్తూనే ఉన్నాము, మన పిల్లలు కూడా చూస్తున్నారు అది. ఎందుకు అలాగా? పదే 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 అదే చూపిస్తూ ఉంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో కొన్ని అవసరం ఉండి కొంటాము, కొన్ని అవసరం లేకున్నా కొంటుంటాము. అలా ఆలోచిస్తుంటే ఏంటంటే అవసరం లేకపోయినా కూడా కొంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చేసింది ఏంటి? రాజ్యం మీద కన్నుబడింది. మొదట్లోనే రాజ్యం మీద కన్నుబడింది. పాండవుల పట్ల ఈర్ష్య, రాజ్యం మీద కన్నుబడింది. దాని గురించి ఆలోచిస్తూ అలాగా చివరికి ఈ స్థితి వరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు? ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఆ 2 శ్లోకాల్లో కృష్ణుడు ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధో విజాయతే. యాంగర్ అంటే ఎప్పుడైతే తన కోరిక ఫలించలేదో అప్పుడు కోపం వస్తుంది. క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ. క్రోధంలోంచి ఏమొస్తుంది? క్రోధంలోంచి సమ్మోహం. సమ్మోహం అంటే ఇల్యూజన్. ఇప్పుడు అరిషడ్ వర్గాలు ఉన్నాయి కదా, అరిషడ్ వర్గాలు ఏంటి? కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్య. మద, మోహ, మాత్సర్య. మద అంటే ప్రైడ్, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్రైడ్ గురించి. మోహ అంటే ఇల్యూజన్. మద, మోహ, మాత్సర్య. మాత్సర్య అంటే ఈర్ష. ఓకే, సో మోహ, సమ్మోహ. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ అంటే కోపంలోంచి ఆ మోహం వస్తుంది. అక్కడ ఇల్యూజన్ ఏంటంటే నేను చేసిందే కరెక్ట్, ఇంకా విదురుడు చెప్పింది నేను వినాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆ స్టేజ్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు. సమ్మోహితుడై ఉన్నాడు. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఇంకా తర్వాత మిగతా 3 స్టెప్స్ జరుగుతాయి, త్వరలో జరుగుతాయి. అవన్నీ యుద్ధం ఆరంభమవుతుంది, యుద్ధంలో పూర్తిగా పతనం అవుతాడు. అవన్నీ త్వరలో జరుగుతాయి. సో అది దుర్యోధనుడి పరిస్థితి ఇక్కడ. విదురుడి పరిస్థితి ఏంటి? విదురుడికి ఈ సంఘటన అంతా
ఒక బ్లెస్సింగ్, ఒక బ్లెస్సింగ్ లాంటిదన్నమాట. సంఘటన ఒకటే, కానీ దాని నుంచి రెండు రకాల మార్గాలు ఏర్పడ్డాయి. దుర్యోధనుడికి పతన మార్గం ఏర్పడింది, విదురుడికి ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజన మార్గం ఏర్పడ్డది. ఇలా జరిగినందుకు విదురుడు ఏమాత్రం కలత చెందకుండా, ఏమాత్రం కోపగించకుండా, ఏమాత్రం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఏం చేశాడు? వానప్రస్థ తీసుకోవాలి అనుకున్నాడు. తీసుకొని తీర్థయాత్రలు చేయాలనుకున్నాడు. ఇంకా ఇప్పుడు నేను కృష్ణుడి మీద ఫోకస్ చేయడానికి, కృష్ణుడి మీద ధ్యానం చేయడానికి, కృష్ణ భక్తి ఇంకా పెంచుకోవడానికి, ఆల్రెడీ కృష్ణ భక్తుడే, విదురుడు ఆల్రెడీ కృష్ణ భక్తుడే, కానీ ఇంకా ఆ భక్తిని ఇంకా పెంపొందించుకోవడానికి నాకు ఇదొక అవకాశము. ఎప్పుడైతే నా అన్న నా సలహాలు వినట్లేదు, దుర్యోధనుడు నా సలహాలు వినట్లేదు, ఇంకా పరిస్థితి చేజారిపోయింది, కాబట్టి నేను ఇంకా ఇక్కడ మంత్రిగా ఉండడంలో అర్థం లేదు, నేను ఇక్కడ చేసేది కూడా ఏం లేదు ఇంకా అని ఎప్పుడైతే దుర్యోధనుడు అన్న మాటలు తన హృదయంలోకి బాణాల్లాగా దూసుకుపోయాయో, కావాలంటే విదురుడు తిరిగి బాణాలతోటి దుర్యోధనుడితో ఫైట్ చేయొచ్చు, కానీ అలా చేయడంలో ప్రయోజనం లేదని చెప్పేసి తన విల్లంబులు అక్కడే పెట్టేసి హస్తినాపురం నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయి తీర్థయాత్రలు చేస్తాడు. తీర్థయాత్రలు చేస్తుంటే అక్కడ యమునా నది దగ్గర మైత్రేయ ఋషి కనపడతారు. ఆ మైత్రేయ ఋషితో సంభాషణ ఉంటుంది. విదురుడికి మైత్రేయ ఋషికి సంభాషణ. ఇప్పుడు ఈ చాప్టరు తృతీయ అధ్యాయము, ఈ తృతీయ స్కందము ప్రథమ అధ్యాయము. చాప్టర్ టైటిల్ ఏంటి? క్వశ్చన్స్ బై విదుర. విదురుడు అడిగిన ప్రశ్నలు. ఎవరిని అడిగాడు? మైత్రేయ ఋషిని. సో అది మైత్రేయ ఋషిని కలవక ముందు ఈ సంఘటన, దాని గురించి ఈ శ్లోకంలో 16వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. సో తర్వాత ఆ సంభాషణని, మైత్రేయ విదుర సంభాషణని పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజుకు వివరిస్తాడు. తర్వాత అది సూత గోస్వామి శౌనకాది ఋషులకి వివరిస్తారు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన కొన్ని విషయాలు ఏమున్నాయంటే, దుర్యోధనుడికి పతనానికి కారణమైన ముఖ్య అంశం ఏంటి? అహంకారం, ప్రైడ్. ఇందాక నేను చదివిన సుభాషితంలో కూడా మూర్ఖస్య పంచచిహ్నాని, దాంట్లో ఫస్ట్ సూచన ఏంటి? మూర్ఖుడు అనేవాడు ఎవడు అని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ సూచన ఏంటి? గర్వం. సో ఇప్పుడు దుర్యోధనుడికి ఈ పతనానికి ప్రథమ కారణము గర్వం. ఇప్పుడు బ్రహ్మ ఆ గర్వం గురించి చెప్పుకోవడానికి ఒకసారి బ్రహ్మ పరిస్థితి చూద్దాం మనం. బ్రహ్మ సృష్టికర్త. బ్రహ్మ ఎప్పుడైతే మహావిష్ణు నాభిలోంచి వచ్చిన తామర పువ్వులోంచి పుడతాడో, అప్పుడు బ్రహ్మ తపస్సు చేస్తాడు. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తాడు. చుట్టంతా చీకటి, నీళ్లు చీకటి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో తపస్సు చేస్తాడు. తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి సృష్టి కార్యం చేయవలసిందిగా చెప్తాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ 4 ప్రశ్నలు అడుగుతాడు భగవంతుణ్ణి. ఏంటి ఆ 4 ప్రశ్నలు? ఒకటి, ఓ దేవాదిదేవ, నీ అవతారాలు ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి.
మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి. సో నీ అవతారాలని వివరించు. మెటీరియల్ వరల్డ్లో, ఈ భూలోకంలో నువ్వు రకరకాల యుగాలయందు రకరకాలుగా అవతరిస్తావు. తర్వాత ఆధ్యాత్మిక లోకంలో, స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో కూడా రకరకాల అవతారాలు ఉన్నాయి. సో దయచేసి నాకు నీ మెటీరియల్ అండ్ స్పిరిచువల్ ఫామ్స్, మెటీరియల్ ఫామ్ అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్లో అవతరించినప్పుడు ఉన్న అవతారం అన్నమాట. సో ఈ అవతారాలన్నిటి గురించి చెప్పు అని ఇది ఫస్ట్ ప్రశ్న. సెకండ్ ప్రశ్న ఏంటి? నీ యొక్క శక్తులు ఎన్ని రకాలు? భగవంతుని శక్తులలో బాహ్య శక్తి అండ్ అంతరంగిక శక్తి, భౌతిక శక్తి అండ్ అంతరంగిక శక్తి, మెటీరియల్ ఎనర్జీ, స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉండేది తటస్థ శక్తి, మార్జినల్ ఎనర్జీ ఆర్ మార్జినల్ పొటెన్సీ. సో 3 ఎనర్జీస్: మెటీరియల్ ఎనర్జీ, స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ మార్జినల్ పొటెన్సీ, తటస్థ శక్తి. సో భౌతిక శక్తి, అంతరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తి, ఈ 3 అన్నమాట. సో బ్రహ్మ అడిగిన రెండో ప్రశ్న ఏంటి? ఈ శక్తులన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయి? భౌతిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అండ్ తటస్థ శక్తి, ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తాయి? అది రెండో ప్రశ్న. మూడో ప్రశ్న ఏంటి? భగవంతుడు ఈ వివిధ రకాలైన శక్తుల్ని ఎలా వినియోగిస్తాడు? ఈ వివిధ రకాలైన శక్తుల్ని ఎలా వినియోగిస్తాడు? వినియోగించి వాటికి దూరంగా ఎలా ఉంటాడు? ఇప్పుడు భౌతిక శక్తి అంటే మ్యాటర్, ప్రకృతి కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చిందే, కానీ భగవంతుడు దానికి దూరంగా ఉంటాడు, దానికి అంటనట్టుగా ఉంటాడు. సో ఎలాగా? భగవంతుడు సృష్టి చేసినప్పుడు ఈ సృష్టి అంతా భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. వచ్చిన తర్వాత ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి అణువులో కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు. సృష్టిలో ప్రతి అణువులో భగవంతుడు ఉన్నా కూడా వాటన్నిటికీ దూరంగానే ఉంటాడు. వాటి నుంచి ఎటువంటి అటాచ్మెంట్ కానీ, వాటి నుంచి ఏ విధమైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇంపాక్ట్ కానీ తన మీద ఏమీ ఉండదు. ఎలా? సో ఈ వివరాలని చెప్పమని ఆ మూడో ప్రశ్నలో అడుగుతాడు. నాలుగో ప్రశ్న ఇది మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు ఈ విదుర సంఘటన గురించి, దీనికి సంబంధించి బ్రహ్మ అడిగిన నాలుగో ప్రశ్న, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఏంటది? ఓ దేవాది దేవ, ఇప్పుడు నన్ను ఈ సృష్టి కార్యం చేయమని ఒక బాధ్యత అప్పగించావు నన్ను. ఇది చాలా పెద్ద బాధ్యత. ఇంత బృహత్కరమైన పని చేస్తున్నప్పుడు నాకు నేనే భగవంతుణ్ణి, నాకు నేనే గొప్ప, నాకు నేనే భగవంతుణ్ణి అనే ఒక అహంకారం రావచ్చు. అది రాకుండా చూడు స్వామి అని కోరుకుంటాడు. ఆ నాలుగో దాంట్లో, నాలుగో ప్రశ్నలో, నాలుగోది ప్రశ్న అక్కడ ప్రేయర్, రెండు ఉన్నాయి. ప్రశ్న ఏంటి? ఓ స్వామి, నువ్వు అప్పగించిన ఈ బాధ్యతను నేను ఎలా నెరవేర్చాలి? హౌ షుడ్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ఆర్డర్? హౌ షుడ్ ఐ పెర్ఫార్మ్ మై డ్యూటీ? నువ్వు అప్పగించిన ఈ బాధ్యతని, ఈ సృష్టి కార్యాన్ని నేను ఎలా నిర్వర్తించాలి? అది ప్రశ్న. ఆ ప్రశ్నలో భాగంగా బ్రహ్మ ఏమడుగుతాడు? ఓ స్వామి, నేను నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తున్న క్రమంలో నాకు గర్వం రాకుండా చూడు. నాకు నేనే భగవంతుణ్ణి, నేనే ప్రథమ సృష్టికర్తని అనుకునే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే ఒక గొప్ప స్థానంలో ఉన్నప్పుడు మనిషి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అది.
ఎందుకంటే ఆ పవరు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్, నేమ్ అండ్ ఫేము, ఆ వెల్త్, ఈ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్గా వస్తుంది ఒక గర్వము, అహంకారం అనేది వస్తుంది. అందుకే బ్రహ్మ అహంకారం రాకుండా చూడు స్వామి అని ఒక ప్రేయర్ అన్నమాట. సో ఆ ఈ 4 ప్రశ్నలు బ్రహ్మ అడిగింది చతుశ్లోకి భాగవతం. అంటే మొత్తం భాగవతం మొత్తం ఈ 4 శ్లోకాలలోనే ఉంది. భాగవతం సారాంశం అంతా 18,000 శ్లోకాల్లో ఉన్న సారాంశం మొత్తం ఈ 4 శ్లోకాల్లోనే చతుశ్లోకి భాగవతం అని అంటారు. బ్రహ్మదేవుడు అడగడము ఈ ప్రశ్నలు, వాటికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్పడము, ఈ సారాంశం అంతా ఈ శ్లోకాలలో ఉంటుంది. చతుశ్లోకి భాగవతం. భాగవతంలో మనం వేరే ఏ స్కందము, ఏ అధ్యాయము, ఏ శ్లోకం తీసుకున్నా కూడా ఈ చతుశ్లోకి భాగవతంలోంచి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి వచ్చిన స్కందాలే మిగతావన్నీ. సో అంత గొప్ప పొజిషన్లో ఉండి బ్రహ్మదేవుడే అలా ప్రార్థించాడు, నాకు గర్వం రాకుండా చూడు స్వామి అని. ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చేసిందేంటి? గర్వం ఉంది, ఒంటి నిండా గర్వం, నిలువెత్తు గర్వమే ఉంది. దాన్ని తప్పు అని ఎవరైనా చెప్తుంటే, ఒక మంచి మాట చెప్పి సలహా ఇస్తుంటే దాన్ని వినే పరిస్థితిలో లేడు. ఇప్పుడు చేయి జారిపోయింది, పరిస్థితి చేయి జారిపోయింది. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో, చిన్నప్పటి నుంచి రాజ్యం మీద కన్నేసి ఉన్నాడు. అది అలా 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 పెరుక్కుంటూ ఒక వటవృక్షం అయింది. ఆ ఈర్ష, అహంకారము ఇవన్నీ పెరుక్కుంటూ వటవృక్షమైంది. ఇప్పుడు అది తగ్గే పరిస్థితి లేదు, అందుకే త్వరలోనే పతనం. సో అది దుర్యోధనుడి పరిస్థితి. విదురుడికి ధృతరాష్ట్ర సహోదరుడు. కానీ ఏమైంది ఇక్కడ? సహోదరుడే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లంగా తయారయ్యాడు. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో విదురుడు ఇంకా నేను అక్కడ ఉండలేను అని హస్తినాపుర వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. సో దీన్ని బట్టి మనం ఇంకొక పాఠం ఏం నేర్చుకోవచ్చు మన జీవితంలో అంటే, మన జీవితంలో ఎంతో మంది, ఇప్పుడు మన 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 లైఫ్లో చాలా మంది ఉంటారు. భార్య, భర్త, పిల్లలు, స్నేహితులు, బంధువులు, రకరకాల సంబంధీకులు ఉంటారు మనకి. నాకు ఏదైనా కష్టం వస్తే వీళ్ళు తీరుస్తారు, నేను వీళ్ళ ఆశ్రయం పొందొచ్చు అన్న భావంతో ఉంటాం ఎప్పుడు మనం. అందుకే మనం ఈ పార్టీలు, ఫంక్షన్లకి ప్రతిరోజు, ప్రతి వారము వెళ్ళడము. ఎందుకంటే వాళ్ళు కాపాడతారు. ఇలా నేను వీకెండ్ వెళ్ళి ఒక పార్టీకి, ఫంక్షన్కి వెళ్ళి అటెండెన్స్ వేసుకుంటే నాకు ఎప్పుడైనా కష్టం వస్తే వాళ్ళు ఆదుకుంటారు నన్ను అన్న భావన ఉంటుంది మనకి. కానీ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? విదురుడు, ధృతరాష్ట్రుడు సహోదరులు. కానీ ధృతరాష్ట్రుడు కంప్లీట్ ఎగైనెస్ట్గా, ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఉన్నాడు. సో అలా మన జీవితంలో కూడా చాలా మంది ఉంటాయి, ఇలాంటి అనుభవాలు ఉంటాయి. మన సొంత రక్త సంబంధీకులే కావచ్చు, స్నేహితులు, బంధువులు ఇలా ప్రవర్తించడం చూస్తాం మనం. ముకుందమాల స్తోత్రంలో కులశేఖర ఆళ్వారు ఇది చాలా చక్కగా వర్ణిస్తారు. భార్యా బిడ్డల గురించి, కొడుకు బిడ్డల గురించి, భార్య భర్తల గురించి, కొడుకు బిడ్డల గురించి, అన్న తమ్ములు, అక్క చెల్లెలు, వీళ్ళందరి గురించి కులశేఖర ఆళ్వారు ఒక మంచి శ్లోకంలో చాలా బాగా చెప్తారు ముకుందమాల స్తోత్రంలో. సో మీ అందరికీ ఇష్టం కదా ముకుందమాల స్తోత్ర? అందరికీ ఇష్టం కదా? ఇష్టమైనా లేదా? ఇష్టమే ప్రభుజీ. హరి. సో కాబట్టి ఒక 2-3 ముకుందమాల స్తోత్ర శ్లోకాలు కూడా చెప్పుకుందాం. కులశేఖర ఆళ్వారు ఏమంటారంటే, తృష్ణాతో ఏ మదన పవనోద్ధూతమోహోర్మిమాలే
దారావర్తే తనయ సహజా గ్రాహ సంఘాకులే చ సంసారాఖ్యే మహతి జలదౌ మజ్జతాం నస్త్రిదామన్ పాదాంబోజే వరద భవతో భక్తినావం ప్రయచ్చ అని కులశేఖరాల వారు ఏమంటారు? తృష్ణాతోయే మదన పవనో. తృష్ణాతోయ, తృష్ణ అంటే డిజైర్, తోయ అంటే వాటర్. మనం ఇప్పుడు సంసార సాగరము భవసాగరం అంటుంటాం కదా, అంటే ఏంటి? ఆ సాగరంలో ఉన్న నీళ్ళేంటి? సాగరంలో ఉన్న నీళ్ళేంటి? దుఃఖాలు బ్రో. బయట ఉన్న నీళ్ళకి కష్టాలు దుఃఖాలు ప్రభుజీ. కాదు, కృష్ణలో అయితే దుఃఖాలు కష్టాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? దేని వల్ల వస్తాయి? సంసారం అనే సాగరంలో. అదే ఆ సాగరంలో నీళ్లు ఏంటవి? ఇప్పుడు అందరూ విన్నారు కోరికలు ప్రభు. వెరీ గుడ్, కోరికలు. కోరికల సాగరం అన్నమాట. మనం చాలాసార్లు ఈ మాట వింటాం, సంసార సాగరము, భవసాగరము, దుఃఖ సాగరము అని అంటాం. కానీ ఏంటి అసలు ఆ సంసార సాగరం అంటే ఏంటి? అక్కడ అది కోరికల సాగరం. దుర్యోధనుడికి రాజ్యం పట్ల ఉన్న కోరిక ఆ సముద్రంలో మునిగాడు. అలా మునుగుతూ మునుగుతూ చివరికి ఏమైంది? ఒక పడవ లేకుండా మునిగిపోయాడు అనమాట. పడవ లేదు, మజ్జతాం నస్త్రిదామన్, పడవ లేకుండా మునిగిపోయాడు. సో తృష్ణాతోయే మదన పవనో, మదన పవన, మదం, మదం అంటే అహంకారం, ప్రైడ్. మదన పవన, పవన అంటే ఈ కెరటాలు, వేవ్స్, అలలు. ఈ కోరికల సాగరంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం మనం. ఈ కోరిక సాగరంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఈ అహంకారపు అలలు వస్తున్నాయి. వాటితో పాటుగా ఇంకేమున్నాయి? తృష్ణాతోయే మదన పవనో ధూతమోహోర్మిమాలే. ఉర్మిమాల, ఉర్మిమాల అంటే ఈ ఒకటి రెండు కెరటాలు కాదు, వరుసగా వస్తున్న ఒక మాలలాగా. ఇప్పుడు పూమాలలో వరుసగా పూలు ఎలా ఉంటాయో అలాగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూనే ఉన్నాయి కెరటాలు. మదన పవనో ధీత మోహోర్మిమాలే. మోహ ఉర్మిమాల, మోహమనే కెరటాలు, మదము మోహము అనే కెరటాలు. దారావర్తే, దార అంటే భార్య లేదా భర్త. భార్యాభర్తలను ఎవరితో పోల్చారు? సుడిగుండం. ఓకే, ఇది రాసుకోండి అందరు నోట్స్లో క్లియర్గా. మిగతా విషయాలు రాసుకోకపోయినా ఈ మాట మాత్రం రాసుకోండి అందరూ. భార్య భర్త సుడిగుండం అని రాసుకోండి. దారావర్తే, తర్వాత తనయ సహజ, తనయ సహజ గ్రాహ సంఘాకులేచ. తనయ అంటే బిడ్డలు, కొడుకులు, కూతుళ్ళు. సహజ, సహజ అంటే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ బోత్. వీళ్ళందరినీ ఎవరితో పోల్చారు? మొసళ్లతో పోల్చారు. కొడుకులు, బిడ్డలు, అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్న తమ్ముళ్ళు అనే మొసళ్ళు కూడా ఉన్నాయి ఈ సముద్రంలో. ఏమి ఉన్నాయి? మొసళ్ళు. మొసళ్ళు ఏ రూపంలో ఉన్నాయి? కొడుకులు, బిడ్డలు, అక్కదమ్ముళ్ళు, అన్న చెల్లెళ్ళు. సో చూడండి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో రియాలిటీ ఒక్కొక్కసారి. ఇలాంటి విషయాలు ఎవరి జీవితంలో ఉండకూడదని కోరుకుందాం మనం. కానీ ఇప్పుడు ఆచార్యులు చెప్తున్నారంటే ఈ మాటలు, ఇవి ఎవరికో ఒక జీవితంలో జరిగాయి, లేకపోతే చాలా మంది జీవితాల్లో జరుగుతాయి. ఇలాంటి పరిస్థితి ఏదో ఒక రోజు మనం కూడా ఎదుర్కొంటాం. కొడుకులు బిడ్డలతోనే కాకపోవచ్చు, స్నేహితులతోటి. ఇక్కడ కులశేఖర ఆళ్వారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. భార్యా బిడ్డలు, కొడుకులు బిడ్డలు, భార్యాభర్త, కొడుకులు బిడ్డలు,
బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. ఇంకా మిగతా కూడా ఉన్నాయి కదా, సమ్ రిలేషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి కదా, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, కొలీగ్స్ ఉన్నారు, ఆఫీసులలో నైబర్స్ ఉన్నారు. సో ప్రాబ్లం అనేది ఎవరితోనైనా రావచ్చు మనకి. సో దారావర్తే తనయ సహజ గ్రాహ సంఘాకులేచ సంసారాఖ్యే మహతి జలదౌ మజ్జతాం నస్త్రిదామన్ పాదాంబోజే వరద భవతో భక్తి నావం ప్రయచ్చ. సో ఇలాంటి సముద్రంలో కొట్టిమిట్టాడుతున్న నాకు భక్తి నావను ప్రసాదించు స్వామి అని కోరుకుంటున్నాడు కులశేఖర ఆళ్వార్. భక్తి నావను ప్రసాదిస్తే ఆ భక్తి నావలో సురక్షితంగా నేను ఒడ్డుకు చేరుకుంటాను. విదురుడి విషయంలో జరిగింది అదే. విదురుడు హస్తినాపురంలో ఈ ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర మంత్రిగా ఉన్నంతసేపు జరిగిన విషయాలన్నీ ఇవే. ఇప్పుడు కులశేఖర ఆళ్వారు ముకుందమాల స్తోత్రం ఆ శ్లోకంలో చెప్పిన విషయాలన్నీ విదురుడి విషయంలో జరిగాయి. తన సోదరుడైన ధృతరాష్ట్రుడే ఒక ముసలిలాగా తయారయ్యాడు. తన కొడుకు సమానుడైన దుర్యోధనుడే ఇంకొక ముసలి లేకపోతే తిమింగలం లాగా. గీతా ధ్యాన శ్లోకంలో ఆదిశంకరాచార్య దుర్యోధనుణ్ణి ఒక వర్ల్పూల్, దుర్యోధనుని సుడిగుండంగా వర్ణిస్తారు ఆయన. సో ఇలా అన్ని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని విదురుడి విషయంలో ఉన్నాయి హస్తినాపురంలో ఉన్నంతసేపు. అప్పుడు ఒక భక్తి నావ అనేది వచ్చింది విదురుడి జీవితంలోకి. వచ్చి ఆ నావలో ఎక్కి తీర్థయాత్ర పర్యటనకి బయలుదేరాడు. ఆ తీర్థయాత్రలో ఇక్కడ ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. ఆ శ్లోకంలో మంచి మంచి పదం ఏంటది చెప్తానండి. ఈ శ్లోకం కాదు, మా మధ్యలో వేరే శ్లోకం ఏదో. 23వ శ్లోకం చూసుకుంటే మీరు యద్దర్శనాత్ కృష్ణం అనుస్మరంతి, యద్దర్శనాత్ కృష్ణం అనుస్మరంతి అన్యాని చేద్ ద్విజదేవ దేవై కృతాని నానాయతాన్ని విష్ణోః ప్రత్యంగ ముఖ్యాంకిత మందిరాణి యద్దర్శనాత్ కృష్ణం అనుస్మరంతి. There are also many other temples of various forms of the Supreme Personality of Godhead Vishnu. ఓకే, ఎవరైనా చదువుతారా 23వ శ్లోకం తెలుగు అనువాదం చదువుతారా ఎవరైనా? నా దగ్గర లేదు, అది మీరు చదవండి ఎవరైనా. శ్యామల, మీరు మీ దగ్గర ఉందా? లేకపోతే ఎవరైనా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా? ఉంది కానీ ప్రభుజీ నేను డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాను ప్రభుజీ. షూర్, నో ప్రాబ్లం. ఇంకెవరైనా చదువుతారా 23వ శ్లోకం? చదువుతాను ప్రభు. అన్యాని చేహ అనేదేనా అండి ప్రభు? దాని అనువాదం చదవండి, శ్లోకమే అవసరం లేదు. అదే మహర్షులు మహర్షుల చేతను దేవతల చేతను స్థాపితములైన వివిధ విష్ణు రూపముల మందిరములు సైతం పెక్కు కలవు. ఆ మందిరములన్నీయును భగవానుని ముఖ్య లాంఛనములతో చిహ్నితమై ఉండి ఆ దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణుని మనుజునికి సర్వదా జ్ఞప్తికి తెచ్చునవై ఉన్నవి. భాష్యం చదవమంటారా? అవసరం లేదు. సో దాంట్లో లాస్ట్ శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్ చూస్తే మీరు యద్ దర్శనాత్ కృష్ణం అనుస్మరంతి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ కృష్ణ భగవానుణ్ణి ప్రతి క్షణము గుర్తు చేసుకోవడానికి నాకు ఒక అవకాశం లభించింది ఇప్పుడు అని విదురుడు భావిస్తాడు అనమాట. భావించి తీర్థయాత్ర పర్యటనకి వెళ్తాడు. సో మనకి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. తీర్థయాత్రలు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనవనేవి మనకి ఇదొక ఉదాహరణ ఇక్కడ. ఇప్పుడు మీరు అందరు చేస్తుంటారు. మొన్న మీలో కొంతమంది వెళ్ళొచ్చారు కదా, పండరిపూర్ వెళ్ళొచ్చినట్టున్నారు కదా కొంతమంది. వెళ్ళారా?
లేదు ప్రభు. విజయ్ ప్రభు వాళ్ళు రాధామాత జోలు వెళ్ళారు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. కొంతమంది అదే నేను విజయ్ రఘునాథ్ ప్రభు ఫొటోస్ పంపించారు, చూశాను దాంట్లో. యా యా. సో అలా తీర్థయాత్రలు ఎంత ప్రాముఖ్యమైనవి మనకి బలరాముడి దగ్గర నుంచి మొదలైంది. అది బలరాముడు ఇప్పుడు భాగవతంలో బలరాముడు వెంకటాచల క్షేత్రాన్ని దర్శించినట్టుగా కూడా ఉంది మనకి భాగవతంలో. బలరాముడు తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఆ తీర్థయాత్రల్లో తిరుపతి వెంకటాచల క్షేత్రంకి వెళ్ళినట్టు కూడా ఉంది మనకి. ఇప్పుడు తిరుపతి వెంకటాచల క్షేత్రము అనేది అది ఇప్పుడు మనకి కలియుగంలో ఉంది. అది భగవంతుడు కలియుగ అవతారం వెంకటేశ్వర స్వామి మనకి. కానీ బలరాముడు ఎప్పుడు ద్వాపరయుగం కదా. బలరాముడు ద్వాపరయుగంలో తిరుపతి వెంకటాచల క్షేత్రం తీర్థయాత్ర చేశాడు అంటే మరి ఎలా? అది ద్వాపరయుగంలో, ఇది కలియుగం కదా అనుకుంటాం కదా మనం. కానీ ఈ పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడు పూరీ క్షేత్రమైన, తిరుపతి వెంకటాచల క్షేత్రమైన, ద్వారకా క్షేత్రమైన, బృందావనమైన, అయోధ్య అయినా, ఇలాంటి పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ ఇవన్నీ శాశ్వత క్షేత్రాలు. ఇవన్నీ కొన్ని క్షేత్రాలు, ఇప్పుడు పూరీ క్షేత్రము యుగాంతం అయినా కూడా అలాగే ఉంటది. అది మిగతా అన్నీ పోతాయి, కానీ పూరీ క్షేత్రం అలాగే ఉంటది. వేరే క్షేత్రాలు యుగాంతంతో పాటు ముగిసినా కూడా మళ్ళీ ఇంకో యుగంలో ఇంకో రూపంలో వస్తాయి. అలాగే ఇవన్నీ శాశ్వతమైన పుణ్యక్షేత్రాలు. సో ఈ పుణ్యక్షేత్రాల పర్యటన ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది మన బలరాముడి దగ్గర నుంచి, ఇప్పుడు విదురుడి దగ్గర నుంచి ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు విదురుడు ప్రదర్శించిన ఈ స్థిత ప్రజ్ఞ, మనం భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో కూడా స్థిత ప్రజ్ఞత గురించి అర్జునుడు అడుగుతాడు కదా. స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితతీర్కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. ఓ భగవాన్, స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు? ఎలా గుర్తించాలి? స్థిత ప్రజ్ఞత ఉన్న ఒక సాధువుని ఎలా గుర్తించాలి? వారు మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉంటుంది? వారు కూర్చునే విధానం ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళు నిలబడే విధానం ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళు నడిచే విధానం ఎలా ఉంటుంది అని అర్జునుడు అడుగుతాడు. కూర్చునే విధానం ఏంటి? నిలబడే విధానం ఏంటి? నడిచే విధానం ఏంటి? అంటే వాకింగ్ స్టైలా అడిగింది అర్జునుడు? కూర్చునే స్టైలు, సిట్టింగ్ స్టైలా? కాదు. హౌ డస్ దే సిట్ అంటే ఎలా కూర్చుంటారు? స్థిత ప్రజ్ఞులు అనేవాళ్ళు ఎలా కూర్చుంటారు? దాని ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఏంటంటే సెన్స్ కంట్రోల్ గురించి అడుగుతున్నాడు అన్నమాట అర్జునుడు. సెన్స్ కంట్రోల్, ఇంద్రియ నిగ్రహం గురించి అడుగుతున్నాడు. సాధువులు అనేవాళ్ళు వారి ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఇంద్రియాలని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటారు? హౌ డస్ హీ సిట్? స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీర్ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. కిం ఆసీత, ఆసీత అంటే కూర్చోవడం. హౌ డు దే సిట్? దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు భగవంతుడు. కూర్మ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు. తాబేలు, ఎలాగైతే తాబేలు ఈ ఎక్స్టర్నల్ బాహ్య పరిస్థితుల నుంచి ఏదైనా ప్రమాదం భావించిన క్షణంలో వెంటనే తన అవయవాలన్నిటినీ లోపలిలోకి, ఆ షెల్ ఉంటుంది కదా, షెల్ లోపలికి తీసుకెళ్లి దాచేసుకుంటుంది. దాచేసుకుంటే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఒక ప్రాణి ఉందని కూడా తెలీదు వేరే జంతువులకి. ఒకళ్ళు తెలిసినా కూడా, ఇదొక ప్రాణి అని తెలిసినా కూడా ఆ షెల్ చాలా హార్డ్, చాలా గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని కొట్టినా కానీ, దాన్ని కొరికినా కానీ ఏమీ కాదు. అవయవాలన్నీ, చేతులు, కాళ్ళు అన్నీ లోపల ఉంటాయి సురక్షితంగా. సో అలాగా విదురుడికి ఏమైంది? ఇప్పుడు
దుర్యోధనుడు అంత కోపం ప్రదర్శించినా కూడా, అంటే బాహ్య పరిస్థితులు అంత ప్రతికూలంగా ఉన్నా కూడా విదురుడు ఏం చేశాడు? తన ఇంద్రియాలన్నిటినీ, తన మనస్సు ఇంద్రియాలన్నిటినీ నిగ్రహించుకున్నాడు. లేకపోతే ఏమవుతుంది? విదురుడు కూడా ఏదో మాట అనేవాడు, విదురుడు కూడా కోపం వచ్చేది, విదురుడు కూడా తిరిగి ఇంకో మాట అనేవాడు. అక్కడ వాదం ప్రతివాదం, అక్కడ ఒక యుద్ధమే జరిగేది. కానీ ప్రశాంతంగా సహిష్ణుత వహించి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది నా మంచి కోసమే జరిగింది అని భగవంతుడి, ఇది భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తి ఎలా పనిచేస్తుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అని అర్థం చేసుకున్నాడు. భాష్యంలో పర్పోట్లో చూసినట్లయితే ప్రభుపాదుల వారు రాశారు, భగవంతుడి యొక్క భౌతిక శక్తి ఎలా పనిచేస్తుంది మనుషుల మీద అనేది విదురుడు అర్థం చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అంటే విదురుడు ఏమనుకున్నాడు? ఇది కూడా భగవంతుడి శక్తియే, అంతరంగిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి లాగానే ఈ భౌతిక శక్తి కూడా భగవంతుడి శక్తియే. ఆ భగవంతుడి శక్తి ప్రలోభం వల్ల దుర్యోధనుడు ఇలా ప్రవర్తిస్తుండడం, అది నాకు తప్పుగా ఏం అనిపించట్లేదు. దానివల్ల నేనేం డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకంటే అది భగవంతుడి శక్తి, అది దానికి ఒక కారణం ఉంది. భగవంతుడి శక్తితోటి జరిగే ప్రతి పనికి ఒక కారణం ఉంటుంది. సాధువులు దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. 12వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు భక్తి యోగంలో చెప్పినట్టు, తుల్యనిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏనకేన చిత్. సమాశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమాసంగ వివర్జితః. తుల్యనిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిర్ భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? తుల్యనింద స్తుతిర్మౌని. నింద అంటే మన ఎవరన్నా ఇన్సల్ట్ చేయడం, స్తుతి అంటే మన ఎవరైనా పొగడడం. తుల్య అంటే రెండింటిని ఈక్వల్. తుల్య నింద స్తుతి. తుల్య నింద స్తుతిర్ మౌని. మౌని అంటే రెండు విషయాలలో ఎవరైనా నిందించినా ఎవరైనా స్తుతించినా కూడా 2 విషయాలలో కూడా మౌనంగానే ఉంటాడు. అలాంటి వ్యక్తినే ముని అంటారు. ముని, this word comes from the root word maunam, mauni. సో విదురుడు చేసింది అదే ఇక్కడ. తుల్యనింద స్తుతిర్ మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్. అంటే 2 విషయాలలో కూడా సంతుష్టై. అండ్ ఇంకొక లైన్, స్థిరమతి. స్థిరమతి అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్, స్టడీ మైండ్, ఈక్వానిమిటీ ఆఫ్ మైండ్, లేకపోతే స్టడీ మైండ్. అంటే ఒక మానసిక ఏమంటారు దాన్ని తెలుగు వర్డ్, అంటే మనసు పరిపక్వత, నిగ్రహించుకోవడం, ఏకాంత చిత్తం ప్రభు. ఏకాంత చిత్తం, ఏకాంత స్థిరమతిర్. స్థిరమతి అంటే స్టడీ మైండ్. స్టడీ మైండ్, నిగ్రహంతో ఉండడం అనమాట. మనసు నిగ్రహంతో ఉండడం. మనసు నిగ్రహంతో ఉండడం
ఇది భగవద్గీతలో 3వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తాడు కృష్ణుడు. సారీ 5వ అధ్యాయంలో. ఓకే, కర్మ సన్యాస యోగం దాంట్లో కూడా చెప్తాడు. సో ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ఏంటది, స్థిర చిత్తం, స్థిర చిత్తం, కరెక్ట్. స్థిర చిత్తం. సో ఈ క్వాలిటీస్ అన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు విదురుడు ఇక్కడ మనకి. ఇప్పుడు భగవద్గీతలో 12వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు రకరకాల అద్వేష్ట సర్వభూతానం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ శమి ఇలాంటివన్నీ చాలా లక్షణాలు చెప్పి ఎవరైతే ఈ లక్షణాలు ఉంటాయో వాళ్ళందరూ నాకు ప్రియమైన వారు అని చెప్తాడు. భక్తిమాన్ సమే ప్రియ, భక్తులందరికంటే అందరిలోకెల్లా ఎవరైతే ఈ గుణాలు ప్రదర్శిస్తారో వాళ్ళు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్తాడు. ఇప్పుడు విదురుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్. తుల్యనింద స్తుతిర్ మౌని అండ్ స్థిరమతిర్, ఈ గుణాలన్నీ ప్రదర్శిస్తున్నాడు విదురుడు. కాబట్టి విదురుడు కృష్ణుడికి ప్రియమైన వాడు. సో భక్తి అంటే ఇదే, మన గుణాలు, మంచి గుణాలు పెంపొందించుకోవడం, అదే భక్తి. చాలా మందికి ఏం తెలుసు అంటే భక్తి అంటే గుడికి వెళ్ళడము, గుడిలో జరిగే కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడము, కృష్ణ కథ వినడము, లేకపోతే ఇంకేయో జపం చేయడము, ఇంతే, ఇవి చేస్తే చాలు అనుకుంటాం. కానీ అవి చేస్తూ ఇవి ఎంత ముఖ్యమో, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ భజన కార్యక్రమాలన్నీ ఎంత ముఖ్యమో వాటితో పాటు సద్గుణాలు పెంపొందించుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. రెండు చేయాలి. భక్తి చేస్తుంటే కొన్ని వస్తుంటాయి, సద్గుణాలు వస్తుంటాయి. కానీ మనం కూడా గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి, సద్గుణాలు అలవర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ సద్గుణాలు ఎలా వస్తాయి? మనం ఇలాంటి కథలు విన్నప్పుడు, ఇప్పుడు విదురుడి కథ, విదురుడు తుల్యనింద స్తుతిర్ మౌని స్థిరమతిర్, ఈ గుణాలు ఎలా ప్రదర్శించాడు, ఎలాంటి పరిస్థితి, అక్కడ అందరి ముందు అవమానించాడు దుర్యోధనుడు. ఆ పెద్ద అసెంబ్లీలో అందరి ముందు అవమానించాడు. చిన్న పెద్ద అని చూడకుండా దుర్యోధనుడు అవమానించాడు. అంతటి అవమానాన్ని కూడా తట్టుకొని ఏమీ జరగనట్టే. అక్కడ శ్లోకం అనువాదం చూసినట్టయితే ఆ బాణాల్లాగా తగిలాయంట ఆ మాటలు. విదురుడికి దుర్యోధనుడు చెప్పిన మాటలు బాణాల్లాగా తగిలాయి, తన హృదయాంతరాల్లోకి తగిలాయి అవి. అయినా కూడా ఏమీ కోపం రాలేదు. సో ఇలాంటి కథలు విన్నప్పుడు మనకు కూడా అలాంటి గుణాలు ఎలా ప్రదర్శించాలి, ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఎలా ప్రదర్శించాలి అనే ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఎందుకంటే విదురుడికి ఎంత మంచి జరిగింది చూడండి ఆ సంఘటన పట్ల. ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత విదురుడు తీసుకున్న నిర్ణయము విదురుడికి ఎంత మేలు చేసింది చూడండి. తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళాడు, పుణ్యక్షేత్రాలు అన్ని సందర్శించుకున్నాడు, కృష్ణుడి మీదే ధ్యానము, గొప్ప గొప్ప సాధువుల్ని కలిశాడు, మైత్రేయ ఋషి, తర్వాత ఉద్ధవాన్ని కలుస్తాడు. విదుర ఉద్ధవ సంభాషణ ఉంటుంది తర్వాత. సో ఇంత మేలు జరిగింది. సో దీన్ని బట్టి మనకు కూడా ఒక పాఠం అనమాట. ఇలా మనం ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకొని స్థితప్రజ్ఞత పాటిస్తే మనకు కూడా మెయిల్ అవుతుంది అది. ఓకే, సో ఇది ఈ శ్లోకంలో మనం నేర్చుకునేది. ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఎనీ క్వశ్చన్స్, కామెంట్స్, రిఫ్లెక్షన్స్? హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. కోటి ప్రణామాలు ప్రభు. మీ క్లాస్ చాలా బాగుంది, ఎంతైనా నేర్చుకోవచ్చు ప్రభు. ఇప్పటిదాకా విన్నవి వేరు, మీది వేరు ప్రభు. చాలా బాగా చెప్పిండ్రు. మీ అందరి పొద్దున్నే ఇంతమంది కాల్లో జాయిన్ అవ్వడం చూసి
ఆ ఆతృత, ఎంతూజియాజం, ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూసి నాకు కూడా బాగా చెప్పాలనిపించింది. ఇది మళ్ళీ మీ క్లాస్ ఎప్పుడు ప్రభు? మళ్ళీ ఎప్పుడంటే చూడాలి, ప్లాన్ చేయాలి. నేను షడ్విల్ గౌరవం ప్రభుజీతో మాట్లాడి వీక్లీ వన్స్ అయినా చెప్పే ప్లాన్ చేద్దాము. లేకపోతే నేను తెలుగు క్లాస్ ఒకటి కూడా స్టార్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. అయితే నేను ఇక్కడ ఈ జూమ్ కాల్ చాట్ లో నేను కొన్ని లింక్స్ పెడతాను. నాది యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లస్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్స్ పెడతాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. జాయిన్ అవుతే తెలుగు క్లాస్ ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. చేయండి ప్రభు, చాలా నేర్చుకోవచ్చు ప్రభు మీతోటి. అదే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో యా, సో అయితే ఇప్పుడే మీరు చాట్ జూమ్ కాల్ లో ఉన్నప్పుడే నేను పెడతాను. ఒక నిమిషం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, భగవద్గీతలో ప్రభుజీ కోటి కోటి ప్రణామాలు ప్రభు మీకు. ప్రభుజీ మంచి మాటలు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పరమాత్మను భగవంతుడు వేరు వేరా ప్రభుజీ? అదొకటి. ఇప్పుడు మూడు రకాల అంశాలు ఉంటాయి: బ్రహ్మన్, పరమాత్మ అండ్ భగవాన్. సో బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్ అంటే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి మూడు రకాల దశలు ఉంటాయి. బ్రహ్మన్ అంటే భగవంతుడి నుంచి వచ్చే లైట్ అన్నమాట. అది ఓకే, బ్రహ్మన్ ఎఫల్జెన్స్, ఆ కాంతి, భగవంతుడి నుంచి వచ్చిన కాంతి, అది బ్రహ్మన్. పరమాత్మ అంటే ఇప్పుడు మన అందరి హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపం ఉంటుంది. దానికన్నా ఎక్కువ భగవత్ సాక్షాత్కారం, భగవంతుడి రూపం. ఇప్పుడు అయోధ్య లోకంలో, ఆధ్యాత్మిక లోకంలో రకరకాల లోకాలు ఉంటాయి. అయోధ్య లోకంలో రామచంద్రుడు, వైకుంఠంలో నారాయణ విష్ణుడు, తర్వాత గోలోక బృందావనంలో కృష్ణ భగవానుడు. సో అది భగవానుడు అన్నమాట. అంటే అన్నిటికి మించింది భగవంతుడు అన్నట్టు. కరెక్ట్ కరెక్ట్. మంచిది ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. నేను ఇక్కడ ఒక్కసారి గ్రూప్ లింక్ పెడతాను, ఒక్క నిమిషం ఉండండి. దొరికింది. అందరికి వస్తుంది కదా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు మీరు అక్కడ జూమ్ లో చాట్ దగ్గర చూస్తే అందరికీ వస్తుంది అక్కడ. ఒక నిమిషం, నేను లింక్ పెట్టిన తర్వాత నేను చెప్తాను, అప్పుడు వచ్చిందో లేదో మీరే చూడండి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. చాలా రోజులు అయిపోయింది, కొన్ని నెలలు అయిపోయింది ప్రభుజీ, మీ దర్శనం లేక మీ మాటలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అమృతమైన వాక్యాలను విని జన్మ ధన్యం అవుతుంది. మీ అందరి ప్రభు ఇలాగే క్లాసులు మాకు అప్పుడప్పుడు ఇవ్వండి ప్రభు. తప్పకుండా. సో అదే ప్లాన్ చేస్తున్నాను. సో వీలైతే ప్రతిరోజు తెలుగు క్లాసు చెప్పుకోవచ్చు మనము. అందుకే గ్రూప్ లింక్ పెట్టాలని ట్రై చేస్తున్నాను, ఎవ్రీ వన్ కదా. క్లాస్ చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వరంగల్కి చెప్పినట్టుంది ప్రభుజీ వాక్కులు. ప్రభుజీ మీరు సుధా ఒక బుధవారం అట్లా పెట్టుకోండి ప్రభుజీ. మంగళవారం అచ్యుష్ ప్రభు చెప్తాడు, బుధవారం అట్లా మీరు చెప్తే బాగుంటది అనుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. మేము సుధా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నాదొక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. అడగండి. దయచేసి ఏమనుకోవద్దు ప్రభుజీ, నాకు తెలియకనే అడుగుతున్నా. ఈ మన భగవద్గీత, ఈ భాగవతంలో ఉన్నాయి అన్ని మనం ఎప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్ని. అవును. ఈ వీటికన్నా ముందు ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా మనం చెప్పుకోవడానికి? వేదాలు. ఈ గీతకు, గీత కన్నా ముందు ఉన్నది, గీత తర్వాత ఉన్నది, గీత ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నది, అన్ని గీతనే.
అన్ని గీతలు. అన్ని గీతనే. ఆది అంతము అనంతం అన్ని గీతనే. అదే ప్రభుజీ, నాకు తెలియక ఈ క్వశ్చన్ వేసిన ప్రభుజీ. మంచి క్వశ్చన్ అది. నేను ఎప్పటి నుంచో అడగాలని అనుకుంటున్నా ఈ ప్రశ్న. గీత ముందున్నది గీతే, గీత తర్వాత వచ్చేది గీతనే, మధ్యలో ఉన్నది కూడా గీతనే. ఇక మీ క్లాస్ చాలా బాగుంటది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అసలు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టబుద్ధి కాదు. మీరు రోజంతా చెప్పినా వినాలనే ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సేపు విన్నా అది అతి మాధుర్యం, మహామాధుర్యం. అది ఎంత మాధుర్యం అంటే తీపి అనేది, తేనె అనేది ఆ టేస్ట్ తెలియని వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు. అంతకన్నా అద్భుతంగా ఉంటదండి మీ సంభాషణ. హరే కృష్ణ. బాగుంటది, ఎంత బాగుంటది అంటే ఇక మీరు మొదలు పెట్టిల్లంటే అయిపోయేదాకా ఇడిచిపెట్టబుద్ది కాదు. ఇక మీ అందరి అభిమానం అది, మీ అందరి అభిమానం అది. చిన్నపిల్లలకు అర్థమయ్యేటట్టు మనం కథలు ఎలా విడమర్చి చెప్తామో అలా ఉంటది ప్రభుజీ. అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రభుజీ మీరు చెప్తా ఉంటే మాకైతే ఫోన్ దగ్గర నుంచి కదలాలనిపించదు ప్రభు. మీ అందరి అభిమానము, మీ అందరి దీవెనలు, ప్రేయర్స్, వాటితోటే ధన్యవాదాలు. ముందు పోవడానికి మీ సహకారం కావాలి ప్రభుజీ. తప్పకుండా అందరం కలిసి బోట్ ఎక్కుదాము, భక్తి నావలో కూర్చొని అందరం కలిసి ఒడ్డుకి చేరుకుందాం మనం, ఆధ్యాత్మిక లోకానికి. ప్రభుజీ డైలీ క్లాస్ టైమింగ్స్ ఏంటి ప్రభుజీ? అంటే ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో అవుతుంది నాది డైలీ క్లాసు. ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను త్వరలో. ఇప్పుడు పంపించాను వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ పంపించాను. ఆల్రెడీ జాయిన్డ్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. వాట్ ఆర్ ది టైమింగ్స్ దట్ వి కెన్ మేక్ ఇట్ కన్వీనియంట్ టు అటెండ్? తెలుగులో కావాలి ప్రభు, తెలుగులోనే కావాలి, క్లియర్ గా అర్థం కావాలని. ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు కదా ప్రభుజీ. అదే తెలుగులో స్టార్ట్ చేద్దాము. లింక్ పెట్టారా ప్రభు? ఇప్పుడే నేను ఈ జూమ్ లో చాట్ అక్కడ చూస్తే లింక్ ఉంటుంది, చూడండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మీ ప్రసంగం రెగ్యులర్ గా ఏదో ఒక టైం ఫిక్స్ చేసి రెగ్యులర్ గా మీ ప్రసంగం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. తప్పకుండా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ప్రభుజీ, నేను రిక్వెస్ట్ గా అడుగుతున్నా ప్రభు. వరంగల్ భక్తులతో అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ప్రభుజీ. ఒకసారి అందరూ వీడియోలు ఆన్ చేస్తే ఒకసారి మీ అందరు దర్శనం చేసుకుంటాను నేను. ఒక నిమిషం అందరు వీడియోలు ఆన్ చేస్తారా? ఓకే ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. గుడ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. అందరిని చూస్తే అక్కడికి వచ్చినట్టుగానే ఉంది, నాకు వరంగల్కి వచ్చినట్టుగానే ఉంది. ధన్యవాదాలు ప్రభు. టెంపుల్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగానే ఉంటది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. గుడ్. సో నేను ఇప్పుడు అక్కడ జూమ్ లింక్ లో పెట్టాను, 2 లింక్స్ పెట్టాను. ఒకటి యూట్యూబ్ ఛానల్ ది ఒక లింక్ పెట్టాను, తర్వాత తెలుగు క్లాస్ ది ఆ లింక్ కూడా పెట్టాను నేను. తర్వాత గజేంద్ర స్తుతి డైలీ క్లాసెస్, ఈవినింగ్ క్లాసెస్ అవుతాయి. అది ఇంగ్లీష్ లో అవుతుంది. అది ఎవరైనా జాయిన్ కావాలంటే అది కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఆ లింక్ కూడా పెడుతున్నాను నేను. మూడిట్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఏదో రూపంలో మీరు ఈ కృష్ణ కథ అనేది వినొచ్చు. ముకుందమాల స్తోత్రం పెట్టండి ప్రభుజీ, వింటాం మేము. ముకుందమాల స్తోత్ర చేద్దాం, అది కూడా చేద్దాం. ఇప్పుడు ముకుందమాల స్తోత్ర అన్నారు కదా, దాని గురించి ఒక శ్లోకం.
ఇప్పుడు విదురుడు ఆ ధృతరాష్ట్రుడికి ఎప్పుడైతే మంచి సలహా ఇచ్చినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు వినే పరిస్థితిలో లేడు కదా. ధృతరాష్ట్రుడికి తెలుసు ధర్మాలు అన్నీ తెలుసు. అయినా కూడా ఆ వివేకత విచక్షణ కోల్పోయి ప్రవర్తించాడు. దాని గురించి ముకుందమాల స్తోత్రాలు కులశేఖర ఆళ్వారు ఒక మంచి శ్లోకంలో ఏం చెప్తారంటే, అంధస్య మే హృత వివేక మహాదనస్య చౌరై ప్రభో బలిభిరింద్రియ నామధేయై మోహాంధకూపకుహరే వినిపాతితస్య దేవేశ దేహి కృపణస్య కరావలంబం. ఏమంటారంటే కులశేఖరాల వారు, అంధస్య మే హృత వివేక మహాధనస్య అంటే నా దగ్గర ఒక గొప్ప ధనం ఉంది. ఏంటది? వివేకత అనే గొప్ప ధనం ఉంది. కానీ ఆ వివేకతను చోరులు దొంగిలించారు. చోరై బలిభిరింద్రియ నామధేయై. ఆ చోరుల పేరేంటి? బలము అనే అహంకారము, తర్వాత ఇంద్రియాలు. ఈ చోరుల పేర్లు బలము అంటే అహంకారము, కామక్రోధ మదమోహ మాత్సర్య ఇవన్నీ అనుకోండి. బలం అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు అక్కడ. ఎందుకంటే శ్లోకంలో అన్ని 6 పదాలు చేకూర్చలేరు కదా, ఊరికే బలం అని పెట్టారు అక్కడ. చోరై ప్రభో బలిభిరింద్రియ నామధేయై. ఆ చోరుల పేర్లు ఏంటంటే ఇంద్రియాలు, కామక్రోధ లోభ మదమోహ మాత్సర్యాలు. అంధస్య మే హృత వివేక మహాధనస్య చౌరై ప్రభో బలిభిరింద్రియ నామధేయై మోహాంధకూపకుహరే వినిపాతితస్య. ఎప్పుడైతే ఈ చోరులు కామక్రోధ లోభ అరిషడ్ వర్గాలు ఇంద్రియాలు అనే చోరులు నా వివేకతను విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడైతే దొంగిలించారో అప్పుడు ఏమైంది? నేను మోహమనే కూపిలో, మోహమనే ఒక బావిలో కూరుకుపోయాను. అది ఎలాంటి బావి? అది అంధకారంతో నిండిన బావి. మోహాంధకూపకుహరే వినిపాతితస్య. ఈ అంధకారంతో నిండి ఉన్న ఈ బావిలోంచి నన్ను కాపాడు స్వామి. దేవేశ దేహి కృపణస్య కరావలంబం అని కులశేఖరాల వారు ఇలా చేయిస్తున్నాడు. పైనుంచి స్వామివారు వచ్చి ఆ చెయ్యిని కరావలంబం చేసి అందుకోమని, పైకి తీయమని ప్రార్థిస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు మొత్తం విచక్షణ కోల్పోయి ప్రవర్తించాడు. దుర్యోధనుడు, ధృతరాష్ట్రుడు ఇద్దరు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం కూడా ఉంటాం. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ అంతా విన్న తర్వాత మనకి ఏమనిపించాలంటే, అక్కడ దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఎవరో కాదు, మనమే. వాళ్ళిద్దరూ మనమే. ఆ దుర్యోధనుడు నేనే, ధృతరాష్ట్రుడిని నేనే. ఆ విదురుడి రూపంలో మంచి విషయాలు చెప్పడానికి వస్తున్నారు చాలా మంది, కానీ ఆ మాటలు వినట్లేదు మనం. మన విచక్షణ దొంగిలించారు. ఎవరు దొంగిలించారు మన విచక్షణని? ఇంద్రియాలు అనే చోరులు దొంగిలించారు. బలము ఇవన్నీ మనల్ని ముందుకు పోనిస్తలేవు. అవును, మన వివేకతను విచక్షణని దొంగిలించాయి అవి. కాబట్టి ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సింది. ఈ 16వ శ్లోకం ఇప్పుడు మనం చదివిన దాని నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆ దుర్యోధనుని నేనే, ధృతరాష్ట్రుని నేనే. కులశేఖర ఆళ్వార్ చెప్పినట్టుగా ఈ దుర్యోధనుడికి ధృతరాష్ట్రుడికి ఉన్న లక్షణాలన్నీ నాలో ఉన్నాయి. ఆ లక్షణాలతోటి నా విచక్షణ కోల్పోయి నేను మోహాంధ కూపంలో, అంధకారంతో నిండి ఉన్న ఈ బావిలో కూరుకుపోయాను. దీంట్లోంచి నన్ను బయటికి తీయి స్వామి, కరావలంబం చేయి స్వామి
అని స్వామివారిని ప్రార్థించాలి మనం. అవును ప్రభు, అవును. మన కోసమే దుర్యోధనుడు మనలో ఉన్నాడని భావించాలి, ఇది ఎవ్వరి కోసమో కాదు. అది ఇప్పుడు స్టోరీ చదివిన తర్వాత ఓ దుర్యోధనుడు ఎలాంటి వాడు, ధృతరాష్ట్రుడు ఎలాంటి వాడు అని వాళ్ళని తిట్టుకోవడం కాదు, మనల్ని అవును, మనమే తిట్టుకోవాలి. అవును, మనం జ్ఞానంలో రావాలి. మనల్ని మనమే తిట్టుకోవాలి. అది చాలా బాగుంది ప్రభు మీ మీ క్లాసు. ఎంతో కొంత మనిషి నేర్చుకోవాలి గాని ఉట్టి చెప్పిందే చెప్పడం, విన్నదే వినడం ఏమున్నది ప్రభు. అంటే ఈ కృష్ణ కథ అనేది అనంతం, విష్ణు అనంతం, విష్ణు కథ అనంతం. సో ఈ యొక్క జీవితం సరిపోదు, కృష్ణ కథ వినడానికి నేర్చుకోవడానికి ఒక జీవితం సరిపోదు. అవును ప్రభు, అవును ప్రభు. అసలు కాబట్టి మనం కృష్ణ నామం వింటేనే అసలు మనసంతా పులకించిపోతది. అంత కరెక్ట్ గా మనం ఉండగలుగుతామా లేదా అనే భయం, బాధ ఉంటుంటది ప్రభు. అది ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఈ రాజులకే రాజ్యం అనేది కులం, మతము, ఈ దాసి ఈ పుత్రుడని విదుర మహనీయునికి మరి ఎందుకు తర్వాతనైనా రాజ్యము ఇయ్యొద్దా? అట్లా అట్లా మతాలు ఉంటాయా ప్రభుజీ? వాళ్ళకు రాజులకే రాజ్యమా, వేరే మహాత్ములకు ఎవరికి ఉండదా? అంటే క్షత్రియులు క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకే రాజ్యము. ఎందుకంటే క్షత్రియుడు అంటే ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి? క్షతం త్రాయతే ఇది క్షత్రియ. క్షతం అంటే గాయం, క్షతం త్రాయతే ఇది క్షత్రియ అంటే గాయాల నుంచి కాపాడేవాడే క్షత్రియుడు. అవి అందరికీ ఉండవు కదా, ఆ శక్తి అందరికీ ఉండదు. క్షత్రియ క్వాలిటీస్, ఆ గుణాలు, క్షత్రియ గుణాలు అందరికీ ఉండవు. సో ఎవరికైతే క్షత్రియ గుణాలు ఉంటాయో రాజులు, వాళ్ళే రాజులు, వాళ్ళకే రాజ్యం. అయితే క్షత్రియ వంశముల వారికే రాజ్యం ఇవ్వాలని రాజ్యం అంతే. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు రాజ్య పరిపాలన చేయాలంటే చేయలేరు అట్లా. అందుకే ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, కృష్ణుడు ఈ 4 వర్గాలని ఎందుకు సృష్టించాడంటే ప్రతి ఒక్క మనిషి డిఫరెంట్. కొందరికి ఒక పని బాగా తెలుసు, ఇంకొకరికి ఇంకొక పని బాగా తెలుసు. కొందరికి వ్యవసాయం బాగా తెలుసు, ఇంకొకరికి వ్యాపారం తెలుసు. కొందరికి లీడర్షిప్, అడ్మినిస్ట్రేషను, పరిపాలన, నాయకత్వం అలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇంకొకళ్ళకి బ్రాహ్మణ విద్య, బ్రహ్మ విద్య బాగా తెలుసు వాళ్ళకి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉంటది. అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన శక్తి ఉంటది. కాబట్టి ఎవరికి ఏ శక్తి, ఎవరికి ఏ గుణాలు ఉన్నాయి, ఆ గుణాల ప్రకారం, గుణాలు చేసే కర్మల ప్రకారం ఈ 4 వర్గాలు. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు అంత అపోజిట్ జరుగుతుంది కదా ప్రభుజీ. ప్రజలు ఎన్నుకున్న వారికే రాజ్యం ఇస్తున్నారు, మరి అది మన అది. సో సొసైటీ అంతా కరప్ట్ అయిపోయింది. దాన్ని మార్చాలంటే ఇప్పుడు అయ్యే పని కాదు అది. ఎప్పుడో పుష్కరానికి ఒకసారి మోడీ లాంటి పరిపాలకుడు వస్తే మనకి ఏదైనా కొంత మేలు జరుగుతుంది. అలాంటి రాజర్షులు పూర్వకాలంలో ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు లేరు. అన్ని పద్ధతులు అన్నీ వదిలిపెట్టి ఇప్పుడు డబ్బుకి రాజ్యం అమ్ముడు అవుతుంది. మళ్ళీ ఏమి నాలెడ్జ్ లేని ఎవరైనా పర్వాలేదు, లేడీస్ అందరికి కూడా ఒప్పచెప్తున్నారు. ఆ రాజు ఒక్కడు కరెక్ట్ గా ఉంటే, పరిపాలకుడు ఒక్కడు కరెక్ట్ గా ఉంటే, ధర్మబద్ధంగా ఉంటే మొత్తం ప్రజలందరూ ధర్మబద్ధంగా ఉంటారు. యథారాజా తదా ప్రజా. రాజే సరిగా లేనప్పుడు ప్రజలను సరిగా ఉంటారు ఇంకా. కాబట్టి అలా సొసైటీ మొత్తం కరప్ట్ అయిపోయింది. అందుకే మన శక్తి తగ్గట్టుగా మనం ఏం చేయగలము, నా వంతు నేనేం చేయగలను,
ఫస్ట్ మనకు మనం భక్తి సాధన చేసుకొని నా వంతు ఆ, ప్రయత్నం ఏం చేయగలను నేను ఇంకొకళ్ళ జీవితంలో భక్తిని ప్రసాదించడానికి ఏ విధంగా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయగలను, వాళ్ళని ప్రోత్సహించగలను. అలా ఒక్కొక్కళ్ళ జీవితంలో మనం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే. మార్పు తెచ్చుకోవాలి. ఆ, మనకు మనం మనకు మార్పు తెచ్చుకొని ఒక్కొక్కళ్ళ జీవితంలో మార్పు తీసుకొస్తూ ముందుకెళ్ళడం అంతే. అలాగా మహాత్ముడు ప్రభుజీ, మన మహాత్ముడు మరి ఎన్ని సార్లు చెప్పినా ఆయన వినకున్న వాళ్ళ అన్నగారు వినకపోయినా గానీ ఆయన ఊకోలే ప్రభుజీ, చెప్తూనే ఉన్నాడు. ఆయన అవును. వినలేదు, ఉమ్, అయినా ఈయన చెప్పడం మానలేదు. అంత ఆ, ఇది రావాలంటే మన అందరికి కూడా మీ ఆశీస్సులు ఇవ్వండి ప్రభుజీ. అందరం కూడా అవును. కొంచెం కొంత అయినా అలాంటి మార్పు తెచ్చుకునేటట్టు బతకాలి. అవును. ఓకే, సో ఇక్కడతోటి ముగిద్దాం కాల్. ఇంకా ఆ, మీరందరూ జాయిన్ అవ్వండి. ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో నేను పంపించాను, దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఎవరికైనా లింక్ దొరకకపోతే వేరే వాళ్ళని ఎవరైనా అడగండి, అడిగి తీసుకొని జాయిన్ అవ్వండి. మనం త్వరలోనే కలుద్దాం మళ్ళీ తెలుగు క్లాసులలో. ప్రభుజీ టైమింగ్స్ పెట్టారా? టైమింగ్స్ చెప్తారా అందులో? పెడతాను, నేను గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెడతాను. సరే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓకే, గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతం కి జై, శ్రీల ప్రభుపాద కి జై. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ కలుద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రణామాలు. నామాలు అందరికీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.